مجھے آج اسٹیشن پر بیٹھے ایک دن اور ایک رات ہو گئے تھے۔ میں بھوکی پیاسی اسی اسٹیشن پر اپنا ٹائم گزار رہی تھی۔ نہ جانے ابھی زندگی میں اور کون کون سے دکھ باقی رہ گئے۔ مجھے اپنے سے زیادہ اس کی فکر تھی جس کو میں نے ابھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ شہر یار کی نشانی تھا، میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں شہر یار کو یاد کر کے بھلک بھلک کر رو رہی تھی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر دیکھا تو اسٹیشن ماسٹر وہاں کھڑا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہی بولا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں آپ صبح سے یہیں بیٹھی ہو، آپ نے کہاں جانا ہے؟ کیا آپ کی گاڑی ابھی نہیں آئی؟ تبھی میں بولی، نہیں انکل، میں ایسی گاڑی کی مسافر ہوں جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ وہ اسٹیشن ماسٹر کافی اچھے اخلاق کے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر کے تھے، تقریباً 50 سے 55 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوں گے۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر بولے، لیکن بیٹا آپ جوان بچی ہو، اس طرح آپ کا اسٹیشن پر اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ اپنے گھر چلی جاؤ۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ماں باپ معاف کر ہی دیتے ہیں۔ اگر تم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان سے معافی مانگ لو، اور اپنے اللہ سے بھی معافی مانگ لو۔ تبھی میں بولی، نہیں انکل، میں وہ گنہگار ہوں جو بغیر گناہ کے سزا کاٹ رہی ہوں۔ میری سزا صرف یہی ہے کہ میں اپنے اللہ سے اپنے نصیب اچھے لکھوا کے نہیں لائی۔ آپ مجھے یہاں کچھ ٹائم گزارنے دیں، میں جلد ہی اپنا کہیں انتظام کر لوں گی۔ اسٹیشن ماسٹر میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بیٹا تم مجھے بتانا نہیں چاہ رہی تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ پورا اسٹیشن خالی ہونے والا ہے، تمہیں گھر چلنا چاہیے۔ اتنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن میں گھٹنوں میں سر دے کر خوب جی بھر کے روئی۔ یہ بے بسی کی زندگی گزارتے گزارتے تھک گئی۔ میری زندگی کی خوشیاں مجھ سے چھن گئی تھی۔ میرے حصے کی خوشیاں صرف چند لمحات کی تھیں جو اب کبھی واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی تھی۔ میرا نام زہرا ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں ابھی پیدا ہوئی کہ میری ماں کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ مجھے ماں بن کر پالنے لگا، لیکن میں بدقسمت تھی کہ میری ماں کو گزرے ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے کہ میرے ابو کو بھی دل کا دورہ پڑا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا۔ ابو کا تو کوئی تھا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی یتیم تھے، ان کا کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی بہن بھائی۔ امی کا ایک بھائی تھا۔ ماموں کو جیسے ہی میرے ابو کی موت کا پتہ چلا تو ماموں ہمارے گھر آئے۔ ابو کے کفن دفن کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ماموں مجھے بہت زیادہ پیار کرتے۔ ماموں کے اپنے بھی 2 بچے تھے۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرتے کہ وہ اپنے بچوں کی طرح میرا خیال رکھیں، لیکن ممانی جان مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ذرا سی بات پر مجھے مارنے لگ جاتی۔ ماموں انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ کسی کی ایک نہیں سنتی۔ میری وجہ سے ماموں اور ممانی کے درمیان بھی جھگڑا رہنے لگا۔ میں ماموں اور ممانی کا جھگڑا دیکھتے دیکھتے خود احساس کمتری کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اللہ نے بے حد خوبصورت بنایا تھا۔ میری گوری رنگت، تیکھے نکو، خوبصورتی میں بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ میری جھیل جیسی آنکھیں اور لمبی گھنی سیاہ پلکیں، کوئی بھی دیکھتا تو فدا ہوئے بنا نہ رہ سکتا، لیکن اللہ نے قسمت ہی اتنی بری بنائی تھی۔ میرا اتنا معصوم چہرہ دیکھ کر بھی ممانی کو مجھ پر ذرا برابر ترس نہیں آتا۔ وہ اپنے بچوں کو طرح طرح کے کھانے بنا کر دیتی، جبکہ میں ہر چیز کے لیے ترستی۔ ماموں کے بچے اسکول جاتے تو میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی اسکول جاؤں۔ ماموں جب مجھے یوں ہر چیز کے لیے ترستا دیکھتے تو ممانی سے چوری چپکے مجھے کچھ نہ کچھ دلوا دیتے، لیکن ممانی کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوتا تو ماموں سے جھگڑا کرنے لگتی۔ ماموں کے بچے تھے، اسی لیے ممانی کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور میری وجہ سے وہ کیوں اپنا گھر خراب کرتے۔ ماموں نے مجھے پاس ہی ایک گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، لیکن ماموں کے گھر میں رہتے ہوئے میں بہت زیادہ حساس ہو کر رہ گئی تھی۔ بہت کوشش کرتی کہ خود کو مضبوط بناؤں، لیکن جب بھی ممانی کو اپنے بچوں سے پیار کرتے دیکھتی تو میرے دل میں بھی یہ بات آتی کہ کاش میری بھی ماں ہوتی، مجھے اتنا پیار کرتی۔ میرے ابو ہوتے تو مجھے سینے سے لگا کر رکھتے۔ میں اگر بیمار ہوتی تب بھی ممانی مجھے پوچھتی تک نہیں۔ ماموں سارا دن کام کے سلسلے میں باہر ہی رہتے، وہ جب گھر آتے تو مجھے میڈیسن وغیرہ دلوا دیتے، لیکن ممانی میری بیماری کو بھی ناٹک سمجھتی۔ میں ابھی صرف 8 سال کی تھی، ممانی نے مجھ سے گھر کے کام کروانا شروع کر دیے۔ ان کی اپنی بیٹی شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی، جبکہ میں سارا دن ممانی کے گھر کے کام کرتی
ذرا سا کام غلط ہو جاتا تو ممانی مجھے مارنا شروع کر دیتے. انہیں ذرا برابر بھی مجھ پر ترس نہیں آتا. ممانی کے دونوں بچے معمولی شکل و صورت کے تھے. میں ممانی کی بیٹی سے زیادہ خوبصورت تھی. اسی وجہ سے ممانی مجھے دیکھ کر جلتی، میرے منہ پر تماچا مارتی اور کہتی، حسن اتنا لے کر آئی ہو اور عقل ذرا برابر بھی نہیں ہے. ماموں جب بھی گھر آتے تو اداس ہو جاتے، اور کبھی ممانی گھر پر نہ ہوتی تو مجھے ڈھیر سارا پیار کرتے اور بولتے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، مجھے سمجھ نہیں آتی میں قیامت کے دن تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گا. کتنی امید تھی نا میری بہن کو مجھ پر کہ اس کا بھائی اسے کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گا. وہ تو نہیں رہی، لیکن اس کی بیٹی کو میں سہارا دے کر بھی سہارا نہیں دے سکا. میں بہت برا ہوں. تو میں کہتی، نہیں ماموں، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. آپ کیوں خود کو الزام دیتے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. بس ایک آپ ہی تو ہیں جن کی وجہ سے میں اس گھر میں رہ رہی ہوں. میں تو آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی. جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، ممانی کی نفرت بھی میرے لیے بڑھتی جا رہی تھی. ممانی نہیں چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر جاؤں، کیونکہ انہیں لگتا کہ اگر میں پڑھ لکھ گئی تو مجھے ان کی بیٹی سے اچھا رشتہ مل جائے گا، کیونکہ میں خوبصورتی میں ان کی بیٹی سے کہیں آگے تھی. اسکول جاتے ہوئے بھی ممانی مجھے لاکھ باتیں جیسے ہی میں اسکول سے واپس آتی تو آتے ہی مجھے کام پر لگا دیتے، یہاں تک کہ مجھے امتحان میں بھی پڑھنے کا موقع نہ دیتی. لیکن پھر بھی میں ہر سال اچھے نمبر لے کر پاس ہوتی. رات کو جب سارے سو جاتے تب اٹھ کر میں اپنی پڑھائی کرتی. ابھی میں 9th کے پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی کہ ممانی کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے. ذرا ذرا سی غلطی پر اتنی زیادہ مار پیٹ کرتی کہ مجھے لگتا مجھے جان سے مار دے گی. ایک دن ممانی نے مجھے کپڑے استری کرنے کے لیے بولا. میں ان کے کپڑے استری کرتے ہوئے اپنی امی ابو کو یاد کر کے رو رہی تھی. مجھے سمجھ ہی نہیں لگی کہ کس وقت ممانی کا دوپٹہ جل گیا. یہ ان کا نیا سوٹ تھا. ممانی نے جب دیکھا کہ ان کا دوپٹہ جل گیا ہے، ان کو بے حد غصہ آیا. انہوں نے استری اٹھا کر میرے ہاتھ پر لگا دی. تکلیف سے بری طرح میں تڑپ اٹھی اور ممانی کی منت سماجت کر رہی تھی. ممانی جان پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. ممانی بولی، ہاں منحوس، میں جانتی ہوں تمہاری منحوسیت ہی ہے. جب سے تم آئی ہو جیسے خوشیاں ہمارے گھر سے ہی چلی گئی ہیں. پہلے اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب ہمارے گھر میں آ کر ہماری خوشیوں کو کھانے میں لگی ہوئی ہو. نہ جانے ممانی مجھے ہر دفعہ اتنی کڑوی باتیں کیوں سناتے جن سے میرا دل جلتا، لیکن میں ان سب باتوں کا زہر اپنے اندر انڈھیلتی رہتی. نہ جانے اتنا صبر کرتے کرتے کب میں بڑی ہو گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں لگی. اس دن جب ماموں گھر لوٹے تو میرا ہاتھ جلا دیکھ کر ماموں تڑپ اٹھے. بولے، زہرا بیٹا یہ کیا ہوا تمہارے ہاتھ پر، یہ کیسے جل گیا ہے؟ تبھی ممانی بولی، اسے جتنی مرضی عقل دے لو، اس لڑکی کو عقل نہیں آ سکتی. اپنے کپڑے استری کر رہی تھی کہ استری کو ہاتھ لگا لیا. ایک یہ میری بیٹی ہے، اتنی سمجھدار ہے کہ ہر چیز کا سلیقہ رکھتی ہے، اور اسے تو میں سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں. نہ جانے کیوں اسے عقل نہیں آتی. لیکن ماموں بھانپ گئے تھے کہ بات یہ. میری خاموشی اور میرے آنسو ماموں کو بتا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ممانی کا کیا تھا. ماموں کو بہت زیادہ غصہ آیا. ماموں نے کافی زیادہ ممانی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا. ماموں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، اس نے صاف صاف بتا دیا کہ مما نے ہی زہرا کا ہاتھ جلایا ہے. اس بات پر ممانی نے اپنی بیٹی کو خوب ڈانٹا، لیکن اس کے بعد تو میری زندگی بالکل عذاب بن گئی. ممانی مجھ سے کھانا چھین لیتی، مجھے کھانا بھی نہ کھانے دیتی. میں رات بھر بھوکی سوتی. ماموں کو ہر بات کا علم تھا، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ مجھے ممانی سے دور کرے. لیکن وہ کہاں لے کر جاتے؟ کسی رشتہ دار کے گھر بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے. نہیں تو رشتہ دار کیا سوچتے کہ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے گھر چھوڑتا ہے. اب ویسے بھی میں 15 سال کی ہو چکی تھی. تو پھر ماموں نے اپنے کسی دوست سے بات کی کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں. ماموں نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا. ان کے خیال میں اگر میری کہیں شادی ہو جائے گی تو شاید میری زندگی بہتر ہو جائے. لیکن میں ابھی اتنی چھوٹی تھی. ماموں کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ممانی جو ظلم و ستم کرتی ہیں وہ تو جیسے تیسے کر کے میں برداشت کر رہی ہوں، لیکن ماموں مجھے اتنی جلدی اپنے گھر سے بھیج دینا چاہتے ہیں کہ میں ماموں پر اب کیا بوجھ بن کر رہ گئی ہوں. اس دن ماموں نے مجھے کمرے میں بلایا اور بولے، دیکھو بیٹا، یہ نہ سمجھنا تم ماموں پر بوجھ ہو. تم مجھ پر بوجھ نہیں تھی اور نہ بوجھ ہو، بلکہ میں تمہیں اس ظلم سے چھٹکارا دلوانا چاہتا ہوں. تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے کوئی اچھا گھرانہ تلاش کروں گا جہاں میری بیٹی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا.
लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं अपना नसीब पहले से लिखवा कर आई हूँ। मामू ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया। वो लोग मुझे देखने आए। मम्मानी ने जब देखा कि वो इतनी शान और शौकत और अमीर कबीर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो वो देखकर जलकर राख हो गई। चाहती थी कि किसी ना किसी तरह मेरी वहाँ शादी ना हो। मम्मानी ने उन लोगों के कान बहुत ज़्यादा भरे कि ये मनहूस है, पहले अपने माँ बाप को खा गई, जब से आई है हमारे घर से रिस्क ही ख़त्म हो गया है। मुझे देखने के लिए वो लड़का खुद भी आया था। वो उम्र में काफ़ी बड़ा था। मैं 15 साल की थी और उसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। मम्मानी की बातों पर उसने ज़रा बराबर यकीन नहीं किया और वो कह रहा था कि ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, कोई मनहूसियत नहीं होती। ये तो फिर इतनी मासूम सी लड़की है, मैं इसी से शादी करूँगा। कुछ ही दिन के बाद मेरी शादी थी। मम्मानी के जुल्म तो अभी भी कम नहीं हो। अब तो ताने और ज़्यादा बढ़ गए थे कि कभी मुझे कहती कि बन संवर कर उन लोगों के सामने आई थी, बहुत आग लगी हुई है तुम्हें शादी की। मम्मानी की ये बातें मेरे दिल पर वार करती, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मैं कुछ ही दिन की मेहमान थी। शहरयार मुझे बहुत अच्छे लगे। बेशक वो उम्र के ज़्यादा थे, लेकिन वो इंतहाई नेक और संजीदा किस्म के। मेरी और शहरयार की शादी चंद ही दिन में हो गई। मैं दुल्हन बनकर जैसे ही शहरयार के घर गई तो मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल हुआ। मेरी सास, नंदे और शहरयार मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे थे। मैं बहुत खुश थी, और खुश क्यों ना होती, इतने अमीर कबीर घर में मेरी शादी हुई थी और ऊपर से इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिला था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी के दिन यूं बदल जाएंगे। उस दिन जब मेरी शादी की पहली रात थी, मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि मैंने आज तक जितने दुख बर्दाश्त किए हैं, अल्लाह ने मुझे ये उनका इनाम दिया। शहरयार जैसे ही कमरे में आए, उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोले, अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन अब तुम मेरे निकाह में हो और मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करूँगा, कभी तुम पर गुस्सा नहीं कर। और हाँ, घर वालों को भी समझा दूंगा कि अगर किसी ने तुम पर कभी गुस्सा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यहाँ बिल्कुल आज़ादी के साथ ज़िंदगी जी सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ शादी का फैसला करके बहुत अच्छा किया। इतनी बातों से मैं जान गया था कि तुम्हारी मम्मानी का सलूक तुम्हारे साथ कुछ बेहतर नहीं है। लेकिन अब तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम्हारी जिंदगी से तमाम दुख दर्द खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारा शोहर तुम्हारी जिंदगी में आ गया है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैं तो मोहब्बत के मायने भी नहीं जानती। उस शख्स ने मुझे मोहब्बत करना सिखाया था। देखते ही देखते मैं शहरयार से बेहद मोहब्बत करने लगी। उसके बिना एक मिनट रहना मुश्किल हो जाता। जब कभी ये घर से बाहर होते तो मैं बेताबी से उनका इंतज़ार करती। जब ये घर आते तो मुझे ऐसा लगता मेरी उजड़ी दुनिया दोबारा से आबाद हो गई। मेरी सास और नंदे भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती, मुझे कोई काम न करने देती। जब कभी किसी काम को हाथ लगाती तो वो कह देती कि अभी दिन ही कितने हुए हैं शादी को, तुम आराम करो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम शहरयार के साथ गुजारो। मैं और शहरयार हनीमून के लिए गए। शहरयार ने मुझे बहुत से शहर घुमाए। मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश कि मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी खुशियाँ नसीब नहीं हुई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये खुशियाँ चंद लम्हात की। मेरी शादी को 3 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक मैं बिल्कुल पहले दिन की दुल्हन की तरह बनी संवरी रही। सब लोग मेरे नाज नखरे उठाते और शहरयार को मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि मुझे लगता कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ जिसका शोहर उससे बेहद मोहब्बत करता है। उस दिन अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई। मुझे हल्का हल्का सा बुखार और साथ में मेरा सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा था। शहरयार ने जब देखा कि मेरी तबीयत ख़राब है, वो मुझे फ़ौरन हस्पताल लेकर चले गए। मैं उनसे कहती भी रही कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, ठीक हो जाएगी, लेकिन वो इतने परेशान हो गए कि बोले, नहीं, ऐसे कैसे तबीयत ठीक होगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तेरा शोहर मर जाएगा। मैंने शहरयार के मुंह पर हाथ रखा और बोली, अल्लाह ना करे शहरी कि आपको कुछ हो, मेरी ज़िंदगी भी आपको लग जाए। तभी शहरयार बोले, तो बस ठीक है, चलो अभी और इसी वक्त लेकर जाऊंगा तुम्हें डॉक्टर के पास, क्योंकि तुम्हारी सेहत बहुत ज़रूरी है। मैं मुस्कुरा दी। वो मुझे लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई, ये सुनकर शहरयार के पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। वो बेहद खुश थे क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। मैं प्रेग्नेंट थी। शहरयार अस्पताल में ही मुझे गोद में उठाकर नाचना शुरू हो गए। तभी मैं बोली, शहरयार क्या कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। शहरयार बोले, देख रहे हैं तो देखें, इतनी बड़ी खुशी तुम मुझे दे रही हो, मैं उसे सेलिब्रेट भी ना करूं।
वहाँ खड़े सब लोग हम दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन शहरी को ज़रा बराबर भी शर्म नहीं थी, जबकि मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। शहरयार मुझे लेकर घर आ गए थे। आते ही उन्होंने ये खुशखबरी अपने घर वालों को सुना दी। सब घर वाले बेहद खुश थे। मुझे घर छोड़कर शहरयार खुद मिठाई लेने चले गए, क्योंकि वो इस खुशी के मौके पर सबका मुंह मीठा करवाना चाहते थे। लेकिन वो मिठाई लेने गए तो वापस लौट कर नहीं आए। फिर उनकी लाश ही घर आई थी। शहरयार का एक ट्रक के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उनके दिमाग में चोट आई थी और वो मौके पर ही वफात पा गए। मुझे ऐसे लगता था मेरी ज़िंदगी में दोबारा से क़यामत बर्पा हो गई है। माँ बाप वफात पाए तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मैं कुछ नहीं जानती थी दुख दर्द क्या होता है। आज सच में जान पाई थी कि असल तकलीफ़ अपनों के जुदा होने की कैसी होती है। मेरी जान से ज़्यादा प्यार करने वाला शोहर आज मुझे छोड़कर चला गया। वो इतना खुश था कि शायद खुशी रास नहीं आई थी। मेरे शोहर की मैयत सामने पड़ी थी और मोहल्ले की औरतें एक दूसरे के कान में बातें कर रही थी कि ये लड़की मनहूस है, क्योंकि मम्मानी ने आते ही पूरे मोहल्ले की औरतों के कान में ये बात डाल दी थी कि मैं पहले अपने माँ बाप को खा गई, फिर मम्मानी के घर की खुशियाँ खा गई और अब अपने शोहर को मारने में मेरी मनहूसियत का हाथ है। उन औरतों की बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जनाजे के बाद सब अपने अपने घर जा चुके थे। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मैं जो एक मिनट भी शहरयार के बिना नहीं रहती थी, आज वो सुबह से लेकर शाम तक मुझे नजर नहीं आए थे। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी सास कमरे में आई और बोली, मनहूस, खा गई ना मेरे बेटे को। तेरी मम्मानी सच ही कहती थी कि तुम मनहूस हो। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती, कि तुमसे अपने बेटे की शादी कर दी। ना जाने क्यों मैंने शहरयार की बात मान ली थी। तुम ही उसकी मौत की वजह बनी हो। मनहूस हो तुम। ये मेरी सास थी, मेरे शहरी की माँ, जो मुझे बहुत प्यार करती, मेरी जान जीती थी। आज वो मुझे इतनी ज़्यादा बातें कर रही थी, लेकिन सच ही तो कह रही थी कि मैं तो पहले ही मनहूस थी। पहले अपने माँ बाप को खा गई, अब शोहर को। मुझे जीने का कोई हक नहीं था, मुझे मर जाना चाहिए था। मैं सोच रही थी कि शहरयार के साथ ही मुझे क्यों नहीं मौत आ गई। फिर सोचा नहीं मर सकती थी, क्योंकि उस वक्त शहरयार की निशानी मेरे पास थी, उसका होने वाला बच्चा। मैं अपने आप को उसकी गुनहगार नहीं करना चाहती थी। मैंने उससे टूट कर मोहब्बत की थी, अब उसके बच्चे को भी अपने साथ नहीं मारना चाहती थी। मुझे ज़िंदा रहना था। शहरयार के बच्चे के लिए मैंने खुद को मजबूत किया, और कितनी देर तक मैं सास और नंदू की यही बातें सुनती रही। मेरी ज़िंदगी वहीं से दोबारा शुरू हो गई थी, जो मम्मानी के घर गुजार कर आई थी। वही जुल्म सितम। सारा दिन मैं उसी हालत में काम करती, लेकिन मेरी सास नंदे फिर भी खुश न होती, फिर भी मुझे लाख बातें सुनाती। फिर एक दिन मेरी सास शहरयार की तस्वीर देखकर रो रही थी। शहरयार को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। मैं इद्दत में थी, लेकिन मेरी सास को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मुझे बाजू से पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया और बोली कि चली जाओ, तुम्हारे लिए घर में कोई जगह नहीं है, तुम मनहूस हो। अगर तुम मज़ीद मेरे घर में रही तो मेरे घर के हालात ठीक नहीं रहेंगे। मेरा छोटा बेटा, उसे भी तुम खा जाओगी। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। मैं बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजित कर रही थी, प्लीज़ शहरयार की खातिर मुझे इस घर में रहने दे दें। यहाँ शहरयार की खुशबू आती है, मुझे यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज़ शहरी के बच्चे की खातिर मुझे रहने दें। वो बोली, शहरयार इस दुनिया से चला गया है, अब तुम्हारा भी हर ताल्लुक़ हमारे साथ ख़त्म हो गया है, और ये बच्चा हम नहीं जानते शहरयार का है भी या नहीं। उन्होंने मेरे किरदार पर बात की थी। ये बात मैं गवारा नहीं कर सकती थी। अब मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती थी। मैं वहाँ से मम्मानी के घर गई, लेकिन मामू काम के सिलसिले में दुबई जा चुके थे। मम्मानी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर बोली, तुम मनहूस फिर आ गई? क्या निकाल दिया है सास ससुर ने घर से? मैं बोली, मुझे आपकी ज़रूरत है मम्मानी, प्लीज़ मेरी मदद करें। मम्मानी बोली, चलो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये कहकर मम्मानी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं इतनी देर तक खड़ी दरवाज़ा खटखटाती रही। मम्मानी प्लीज़ दरवाज़ा खोल कर देखें, मैं इस हालत में कहाँ जाऊँगी? मुझे नहीं तो कम से कम मेरे होने वाले बच्चे पर तरस खा लें, मुझे यहाँ रहने दें। लेकिन मम्मानी मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार कह रही थी कि मनहूस, मैं कह रही हूँ चली जा यहाँ से। नहीं है तुम्हारा मामू जो तुम्हें सहारा देगा, चला गया है वो मुल्क से बाहर, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं रखेगा। जाओ, तुम्हारी मनहूसियत मेरे बच्चों को भी नुकसान पहुँचाएगी।
آدھی رات تک میں کھڑی ممانی ان کے دروازے پر دستک دیتی رہی، لیکن ممانی نے دروازہ نہیں کھولا۔ روتے ہوئے میں وہاں سے چل دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی۔ چلتے چلتے میرے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ میں ایک ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ میں نے کہاں جانا ہے میں یہ نہیں جانتی تھی۔ میں اسٹیشن پر پڑے بینچ پر بیٹھ گئی۔ پوری رات میں نے اسی ریلوے اسٹیشن کے بینچ پر گزار دی۔ لوگ اپنی منزل پر آ جا رہے تھے، بہت سی گاڑیاں آتی اور گزر جاتی، لیکن میں کسی گاڑی کی مسافر نہیں تھی۔ میں وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں مجسمہ بنی ان لوگوں کو تکے جا رہی تھی، لیکن خیالوں میں صرف شہریار چھائے تھے۔ شہریار کی محبت کو یاد کر کے بری طرح رو رہی تھی۔ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش۔ میں بالکل خالی ہاتھ گھر سے نکلی تھی، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ یہ دن بھی گزر گیا اور آج اسٹیشن پر بیٹھے مجھے 1 رات اور 1 دن ہو گیا تھا۔ میں بھوکی پیاسی اسٹیشن پر ٹائم گزار رہی تھی۔ پتہ نہیں زندگی میں اور کون سے دکھ باقی رہ گئے تھے۔ مجھے اپنے سے زیادہ اس کی فکر ہونے لگی جس کو میں نے ابھی دیکھا تک نہیں تھا۔ میں شہریار کی اس نشانی کو یوں نہیں مارنا چاہتی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا۔ اس طرح ہمت ہار کر میں اس بچے کو کیسے پالوں گی؟ یہ شہریار کی نشانی ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی، تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر دیکھا تو اسٹیشن ماسٹر وہاں کھڑا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہی بولا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں آپ صبح سے یہیں بیٹھی ہو، آپ نے کہاں جانا ہے؟ کیا آپ کی گاڑی ابھی نہیں آئی؟ تو میں بولی، نہیں انکل، میں ایسی گاڑی کی مسافر ہوں جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ وہ اسٹیشن ماسٹر کافی اچھے اخلاق کے تھے۔ وہ تقریباً 50 سے 55 سال کی عمر کے لگ رہے تھے۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر بولے، بیٹا آپ جوان بچی ہو، اس طرح آپ کا اسٹیشن پر اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں طرح طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، آپ اپنے گھر چلی جاؤ۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ماں باپ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان سے معافی مانگ لو اور اپنے اللہ سے بھی معافی مانگ لو۔ تبھی میں بولی، نہیں، میں وہ گنہگاروں جو بغیر کسی گناہ کے سزا کاٹ رہی ہوں۔ میری سزا صرف یہی ہے کہ میں اپنے اللہ سے اپنے نصیب اچھے نہیں لکھوا کر لائی۔ آپ مجھے کچھ ٹائم یہاں گزارنے دیں، میں جلد ہی اپنا انتظام کہیں کر لوں گی۔ اسٹیشن ماسٹر میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ میرے سر پر پیار دیتے ہوئے بولا، بیٹا مجھے تم بتانا نہیں چاہ رہی تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ پورا اسٹیشن خالی ہونے والا ہے، تمہیں گھر چلے جانا چاہیے۔ اتنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن میں گھٹنوں میں سر دے کر خوب جی بھر کر روئی۔ بے بسی کی زندگی گزارتے گزارتے تھک گئی۔ میری زندگی کی خوشیاں مجھ سے چھن گئی تھی۔ میرے حصے کی خوشیاں صرف چند لمحات کی تھی جو کبھی واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط بنایا۔ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ شہریار نے منہ دکھائی کے لیے جو مجھے انگوٹھی دی تھی، وہ میری اور شہریار کی محبت کا پہلا تحفہ تھی۔ وہ میرے پاس تھی، کافی مہنگی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ انگوٹھی بیچ کر کوئی کام شروع کر دوں۔ میں مجبور ہو گئی تھی ایسا سوچنے پر۔ دل نہیں کرتا تھا ایسا کرنے کا، لیکن کیا کرتی؟ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، مجھے اس آنے والے بچے کی فکر تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی بیچ دی اور اگلے ہی دن میں نے سوچ لیا کہ میں اسی ریلوے اسٹیشن پر میٹھے پکوان کا ٹھیلا لگاؤں گی۔ میں نے ضروری سامان خرید لیا۔ میں نے خود کو اتنا مضبوط بنایا جتنا مضبوط ہر لڑکی کو ہونا چاہیے، تاکہ جب کبھی اس پر ایسا ٹائم آئے تو وہ اکیلے میں ایسے حالات سے لڑ سکے۔ مجھے کچھ اور تو اتنا خاص بنانا نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ ممانی نے کبھی کھانا بنانے کے نزدیک مجھے جانے بھی نہیں دیا تھا۔ باقی گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی۔ صرف ایک میٹھے پکوان میں اکثر ممانی کو بناتے دیکھتی تھی، جو ان کے بچوں کو بہت پسند تھے۔ یہ مجھے بنانے بھی آتے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میٹھے پکوان کا ٹھیلا لگا لوں۔ ضروری سامان خریدتے ہی میں نے میٹھے پکوان کا ٹھیلا لگا دیا۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بالکل ختم ہو گئے تھے۔ اب میں خود کو مضبوط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن وہی اسٹیشن ماسٹر میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، شاید اس لیے کہ میں نے جینا سیکھ لیا تھا۔ لیکن میرے پکوان کسی نے بھی نہیں خریدے۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ میں بہت زیادہ مایوس تھی۔ اگلے دن جیسے ہی میں نے میٹھے پکوان بنائے تو مجھے محسوس ہوا کہ ارد گرد بہت سے لوگوں کا ہجوم تھا جو مجھ سے میٹھے پکوان خرید رہے تھے۔ اسی ہجوم میں ایک نوجوان آیا اور اس نے ڈھیر سارے پکوان مجھ سے خریدے اور اس نے کافی اچھا معاوضہ دیا۔ اگلے دن میں نے اس سے زیادہ بنائے تو وہ نوجوان پھر سے آیا اور وہیں بیٹھ کر ڈھیر سارے پکوان کھا گیا۔ میں بہت حیران تھی کہ یہ میٹھے پکوان کیسے اتنے کھا لیتا ہے۔
मीठा तो इतना खाते ही कराहत महसूस होती है, लेकिन फिर सोचती कि हर बंदे की अपनी पसंद होती है। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। मेरे पकवान बहुत ज़्यादा बिकने लगे। मैंने वहीं करीब ही एक घर में रेंट पर ले लिया और वहीं रहना शुरू हो गई। 1 महीने में ही मेरे मीठे पकवान का ठेला खूब चलने लगा। सिर्फ एक नौजवान ही इतने पकवान खरीद लेता कि मेरी दिहाड़ी लग जाती। एक दिन जैसे ही वो नौजवान सामने आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें इंतहाई सुर्ख कलर की हो रही थी और देखते ही देखते वो कपकपाने लगा। उसकी शक्ल एक भयानक आदमी की शक्ल इख्तियार कर गई। मैं उसे देखकर चीखने चिल्लाने लगी। वहाँ इर्द गिर्द खड़े लोगों को शायद मेरी चीखों पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। वो नौजवान मेरी तरफ बढ़ा और बोला, देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं कितने दिन से तुम्हारे पकवान खाने के लिए आता हूँ, लेकिन देखो मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं फिर बोली, कौन हो तुम? 1 मिनट पहले वो मुझे दोबारा अपनी असली शक्ल इख्तियार कर गया और बोला, क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं वही हूँ जो पहले आता था। मैंने उसे अपना वहम समझा और बोली, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ना जाने मुझे क्या होता जा रहा है। मुझे हर शख्स ही भयानक नज़र आने लगा है। वो नौजवान इंतहाई अच्छे अखलाक का मालिक था। देखते ही देखते वो उस नौजवान के साथ मेरी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मुझे जब कभी ज़रूरत होती वो मुझे सामान वगैरह बाजार से ला कर देता। अब बहुत से लोग मेरे पकवान खरीदने लगे। उस नौजवान ने अपना नाम हैदर बताया था। हैदर शक्ल सूरत के साथ दिल का भी बहुत अच्छा था। अब ये मेरे ठेले पर मेरे साथ काम करवाता। एक दिन मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर के साथ खड़ा बातें कर रहा था। बहुत अजीब जुबान में बातें कर रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पाई। जब से हैदर मेरे ठेले पर काम करने लगा तो ठेले पर बहुत ज़्यादा रश रहने लगा। बहुत से लोग आते और हाथों हाथ मेरे सारे मीठे पकवान खरीद लेते। मैं बहुत हैरान होती कि पहले यही पकवान बिकते नहीं थे और अब यही पकवान है कि लोग लाइनों पर खड़े होकर लेते हैं। देखते ही देखते मेरा काम अरूज पर पहुंच गया। इस सारे में हैदर ने मेरा बहुत ज़्यादा हाथ बटाया। अगर वो मेरी इतनी मदद ना करवाता तो शायद मेरा कारोबार इस जगह ना आता जहां अब था। मेरी अब तबीयत ख़राब रहने लगी। उस दिन अचानक से मेरी ठेले पर ही तबीयत ख़राब हो गई। हैदर मुझे लेकर घर गया। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और बोला, देखो जहरा, ऐसी हालत में तुम्हें खुद का बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुम खुद पर तवज्जो नहीं देती। वो ऐसे मुझे नसीहत कर रहा था जैसे उसका मेरे साथ बहुत गहरा रिश्ता हो। मैं बोली, मैं खुद ख्याल रख सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। उसने जवाब दिया, ठीक है मैं चला जाता हूँ, तुम्हें ठेले पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सारा काम देख लूँगा। मैं बोली, मेरा काम है, मैं खुद देख लूँगी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, जब कोई अपना आपसे कह रहा हो ना कि आप अपना ख्याल रखो तो ख्याल रखना चाहिए। तो मैं बोली, कौन? मेरा अपना तो इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा जो अपना था मुझे छोड़कर चला गया। हैदर मेरी तरफ देखते हुए बोला, जो चला गया उसकी कदर करती हो, जो तुम्हारे पास है उसकी कदर क्यों नहीं करती? मैं उसकी बात पर शशतर रह गई। वो बात को घुमा गया और बोला, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठेला खुद ही संभाल लूँगा। ये कहकर वो घर से चला गया, लेकिन मैं उसकी बात सोचने पर मजबूर हो गई। अगले दिन मेरी तबीयत कुछ संभल गई। मैं सुबह होते ही ठेले पर पहुंची। हैदर के साथ वहाँ कुछ और लोगों को बैठे देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वहाँ जितने भी लोग उस रेलवे स्टेशन पर थे सबके सब इंतहाई भयानक शक्ल के थे। ऐसे लग रहा था ये कोई और ही मखलूक हो। मैं सिर्फ जो शक्ल सूरत पहचान सकती थी वो सिर्फ हैदर की थी। वो अपनी असली शक्ल सूरत में था, बाकी सब इंतहाई भयानक शक्ल में थे। वहाँ देखते ही मेरी चीखों पुकार बुलंद होने लगी। हैदर भागता हुआ मेरी तरफ आया और बोला, क्या हुआ जहरा तुम्हें? तभी वो भयानक शक्लों वाले आदमियों की तरफ देखकर बोला, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि इसके सामने अपनी ये शक्ल लेकर ना आना, वो इस कंडीशन में नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से तुम सब लोग। यहाँ से देखते ही देखते फिर सब लोग दोबारा से इंसानी शक्ल में आ गए। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। ये बात मेरे जहन पर नक्श होकर रह गई थी। अब मुझे उस रेलवे स्टेशन की एक एक बात और हर चीज़ अजीब लगी। वहाँ पर लोगों के चलने फिरने का अंदाज, वहाँ पर लगे बड़े बड़े मुजस्मे, हर चीज़ ही मुझे हैरान करती। इससे पहले मुझे ऐसा कभी कुछ नज़र नहीं आता। हालांकि मैं पिछले 5-6 महीने से यहीं काम कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये सब कुछ अभी नज़र आने लगा था और मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी। अब मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं रेलवे स्टेशन पर आऊँ, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी।
मुझे ये सब कुछ करना था अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। ऐसे ही करते मेरे 9 महीने गुजर गए। हैदर भी मेरे साथ ही रहा। हैदर ने उन हालात में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। ठेला तकरीबन सारा दिन हैदर ही संभालता। मेरे यहाँ एक नन्हे से मेहमान की आमद हुई। अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा दिया। ये बिल्कुल शहरयार जैसा था। उसे देखते ही मैंने उसे खूब प्यार किया, क्योंकि ये शहरयार की कॉपी था। वो शहरयार जिससे मैं बेहद मोहब्बत करती। पहले दिन उसे हैदर ने अपनी गोद में उठाया और बोला, बहुत प्यारा बेटा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो बोला, आज मैं तुमसे वो बात करना चाहता हूँ जो मैं पिछले कई महीनों से नहीं कर सका। मुझे तुम्हारे साथ 7 महीने हो गए, लेकिन मैं डरता था वो बात करने से जो मैं आज करने चाह रहा हूँ। देखो, अब तुम्हारा ये नन्हा मेहमान भी दुनिया में आ गया है। तुम ऐसा करो, मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तभी मैंने जवाब दिया, ये क्या बात कर रहे हो हैदर? तुम नहीं जानते कि मैं शहरयार की बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ भी हूँ। तो वो बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारी और शहरयार की ज़िंदगी के बारे में एक एक चीज़ जानता हूँ। तुम्हारे साथ आज तक जो होता रहा वो सब कुछ भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। और तुम परवाह ना करना, मैं इस बच्चे को बाप से बढ़कर प्यार दूंगा। तुम देख लेना, मैं बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं हूँ जिन्होंने तुम्हें धिक्कार दिया, जिन्होंने तुम्हें मनहूस कहा। मैं हैरान थी कि हैदर को ये सब बातें किसने बताई। हालांकि आज से पहले मैंने कभी हैदर से इस मुतालिक बात नहीं की थी, ना ही शहरयार के मुतालिक कोई बात की थी। उसने एक दफ़ा मुझसे शादी के बारे में पूछा। मैंने तभी बोल दिया, हाँ मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरा शोहर नहीं रहा। मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मेरे शोहर का नाम शहरयार है, लेकिन न जाने कैसे वो ये सब कुछ जान गया। मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो ये मुझे घर ले गया। ऐसी हालत में उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मैं उससे बोली, मेरे घर से निकल जाओ, आज के बाद कभी मेरे घर ना आना, क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ आना गवारा नहीं करती। तुम मेरे लिए ना महरूम हो। आज तक सिर्फ काम के सिलसिले में तुम मेरे साथ रहे, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा आ गया है। अब मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करूँगी। अब मैं अकेली ही ठेला चलाऊँगी, तुम कभी मुझे नज़र ना आना। वो बोला, जहरा देखो, तुम जज्बाती हो रही हो। तुम जानती हो कि तुम कहाँ हो। यहाँ तुम अकेले नहीं रह सकती। यहाँ अगर तुम रह रही हो तो मेरी वजह से रह रही हो। मैं उसकी तरफ हक्का बक्का देख रही थी। मैं बोली, क्या मतलब तुम्हारी वजह से रह रही हूँ? उसने जवाब दिया, ये कोई इंसानी दुनिया नहीं है, ये कोहकाफ है। और वो रेलवे स्टेशन भी कोहकाफ का था। वो इंसानी दुनिया का रेलवे स्टेशन नहीं था। और वहाँ के सारे जिन्नात हैं। जो स्टेशन मास्टर तुम्हें पहली रात मिला था वो मेरा बाप था। उसी के कहने पर ही मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था, लेकिन फिर तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं एक जिन ज़्यादा हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। एक जिन ज़्यादा होते हुए तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी खातिर हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ जो तुम करवाना चाहती हो, लेकिन यूँ मेरी मोहब्बत को न ठुकराओ। मैं तुम्हारे बेटे को हमेशा बाप का प्यार दूंगा और उसे कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं इंसान नहीं, एक जिन ज़्यादा हूँ। मैं हमेशा इंसान बनकर उसके साथ रहूँगा। तभी मैं बोली, ये तुम क्या कह रहे हो हैदर? तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? तुम इंसान ही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे जिन्नात की दुनिया में आ गई हूँ? मैं इंसानी दुनिया में थी। मैं अपनी मम्मानी के घर से निकली थी और मैं इस रेलवे स्टेशन पर आई थी। तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो सारी बातें मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगी। वो भयानक शक्ल के आदमी, वो मुजस्मे, मैं हर चीज़ को देखकर खौफजदा हो गई थी। फिर मुझे थोड़ा यकीन आने लगा कि हैदर जो कह रहा है वो सच है। ये सारी बातें सोचकर मैंने बेटे की तरफ देखा तो जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, देखो हैदर, मैं जान गई हूँ कि तुम सच में जिनज़ादे हो। अब मुझे सारी बातें याद आ गई हैं जो मैंने यहाँ पर देखी थी, और अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं सच में इंसानी दुनिया में नहीं हूँ। ये कोई कोहकाफ है। लेकिन देखो, मुझे मेरी दुनिया में वापस छोड़ाओ। मैं कोहकाफ में नहीं रहना चाहती। मेरा बेटा एक इंसान का बच्चा है और मैं उसकी परवरिश भी इंसानी दुनिया में करना चाहती हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक जिन-ज़ादे हो और मैं एक आदम-ज़ादी। तुम मुझे आज तक जो कुछ भी मेरे लिए तुमने किया वो एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती, लेकिन एक एहसान मुझ पर कर दो। जहाँ तुम्हारे इतने एहसान में मैं सर उठाए हुए हूँ, एक और उठा लूँगी। मुझे मेरी इंसानी दुनिया में वापस छोड़ाओ। मैं अपने बेटे की परवरिश अपनी दुनिया में करना चाहती हूँ, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इंसान नज़र आते हैं। मैं इंसानों में रहकर उसकी ऐसी तरबियत करना चाहती हूँ कि ये कभी किसी की बेटी को मनहूस न समझे, किसी के साथ जुल्म सितम न करे।
میں انہی انسانوں کے بیچ رہ کر اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کروں گی کہ دنیا اس کی تربیت کی مثالیں دے گی، لیکن میں تمہاری مدد کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مان لو۔ حیدر نے میری بات سن کر دوسری سائڈ منہ موڑ لیا۔ اب کی بار میں کچھ خوفزدہ ہو گئی کہ نہ جانے اب حیدر کا ری ایکشن کیسا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا تو اس کا پورا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور بے بہا آنسوں اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ یہ ایک جن زادہ ہو کر ایک آدم زادی کے لیے اتنے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ بولا، دیکھو زہرا، تم انسانی دنیا میں رہنا چاہتی ہو تو جاؤ، اپنے بیٹے کی پرورش کرنا چاہتی ہو وہ بھی کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن دیکھو ابھی تمہاری جوانی شروع ہوئی ہے، ابھی تم صرف 16-17 سال کی اور اپنی زندگی ایسے خراب کر دو گی۔ دیکھو میری بات مان لو اور مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے جواب دیا، نہیں حیدر، میں نے تم سے پہلے بھی معذرت کی ہے اور اب بھی کر رہی ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے اپنے بیٹے کے لیے اکیلے زندگی گزارنا ہے۔ میں ہمیشہ شہریار کی یادوں میں رہنا چاہتی ہوں۔ شہریار نے مجھے بے انتہا محبت کی، میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، اور میری محبت کا کیا؟ میں نے بھی تم سے بہت محبت کی ہے، مجھ سے بے وفائی کر لو گی؟ تو میں بولی، تمہاری محبت یک طرفہ، اس میں میرا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی میں تم سے کوئی بے وفائی کر رہی ہوں۔ دیکھو تم میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، اگر میرا پیار میرا ساتھ نہیں نبھانا چاہتا تو میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ لیکن ہاں، تمہیں خوش رکھنے کے لیے تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں، میں تمہیں آج ہی انسانی دنیا میں واپس چھوڑاؤں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ کہ تم کبھی مجھے نہیں بھلاؤ گی۔ تم بے شک مجھ سے محبت نہ کرو، لیکن میں نے تمہارے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزارا ہے، اس لحاظ سے مجھے یاد رکھ لینا، اور جب میں تمہیں ملنے آؤں تو مجھ سے مل لینا، کچھ دیر بعد مجھ سے باتیں کر لینا تاکہ میں اپنے دل کو سکون دے سکوں، نہیں تو میں ساری زندگی ایسے ہی گزاروں گا۔ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں، تمہاری محبت میں پوری عمر تڑپوں گا۔ میں کسی جن زادی سے بھی شادی نہیں کروں گا، لیکن جب کبھی تمہیں انسانی دنیا میں میری ضرورت ہوئی میں ٹائم سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا، اور ہم جنات اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور یہ وعدہ ساری عمر نبھاؤں گا۔ اتنی بات کہتی حیدر کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس بھی آیا، لیکن میں کیا کرتی، اپنے حصے کی محبت میں کسی اور سے کر چکی تھی، اب اسے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر حیدر مجھے لے کر انسانی دنیا میں آ گیا، اس نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دیا، میں نے ایک بہت اچھا گھر بنا لیا اور ایک بہت بڑے ہوٹل کی مالک ہوں۔ میرا بیٹا اس شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ایک دن راستے میں مجھے میری ساس ملی، میری شان و شوکت دیکھ کر اور میرے ساتھ اس بچے کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے اور بولی، یہ میرے شہری کا بیٹا ہے، مجھے معاف کر دو اور گھر واپس آ جاؤ۔ لیکن میں نے کہہ دیا، جب آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا میرا کوئی وسیلہ نہیں تھا، تب میں نے بہت مشکلات دیکھے، اب میرے پاس خدا کی دی ہر چیز ہے، اب میں اپنے بیٹے کو لے کر وہاں نہیں جاؤں گی۔ ممانی کو بھی جب علم ہوا کہ میں اتنی امیر ہو گئی ہوں، وہ بھی میرے گھر کے چکر کاٹنے لگے، لیکن پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان سب کو معاف کروں، پھر میں نے دل سے ان سب کو معاف کیا۔ ابھی وہ سب مجھ سے ملنے آتی ہیں، میری ساس نندی بھی میرے گھر آتی جاتی ہیں، کیونکہ میں انہیں شہریار کے بیٹے سے ملنے سے نہیں روک سکتی، وہ ان کے بیٹے کی نشانی ہے۔ وہ جن زادہ ہر چاند کی 14ویں رات کو مجھ سے ملنے آتا ہے، جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے وہ میری ساری مشکلات کو خود بخود حل کرتا ہے۔ وہ ابھی بھی مجھ سے امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے کہ شاید کبھی میں اس سے شادی کر لوں۔ اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا مجھے شہریار سے بے وفائی کر کے اس جنزادے سے شادی کر لینی چاہیے، یا پھر اپنے بیٹے کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ محبت کے ساتھ یوں ہی زندگی گزارنی چاہیے؟ آپ کی رائے کی منتظر ہوں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔